斋上基督徒會堂會照平安，大家好。我相信在世界嘅生活中，有主嘅保護，有主嘅帶領，阿門。世界也感謝主，今日有安好嘅機會可以坐下來敬拜主。雖然世界在各人嘅家中，弟兄姊妹，佢能夠將世界起航起來，世界愛自平心，世界安全下來。世界嘅幫助係從朝天地的耶和華而來。今日嘅主日崇拜，奉聖父、聖子、聖靈，世界開始。弟兄姊妹請坐，來世界愛自平心，世界愛虔心，世界愛來敬拜世界嘅主。主感謝你嘅愛，救贖你嘅道人。使到我當然能夠來到你嘅面前來敬拜你。你嘅寶血流下來，為了我到殺。你嘅生命，你本來的人，使到我殺得勁，感謝你主耶穌。主耶穌。感謝你的生命為我而死，帶我出黑暗，進入光明國度，使我再次能看見主耶穌。你的寶血為我而流，寶貴是加上一直恩典永留，使我完全的自由，寶貴是加給的人使我生命。寶貴是加給的人，是你所立的約，你的愛永不會改變。這個就是得來講，主耶穌感謝。主耶穌，我感謝你，你的寶血為我而流，寶貴是加上一直恩典永留，使我完全的自由，寶貴是加給的人使我生命，主耶穌。
來條姊妹自家本人，自家開心而來感恩，自家來感謝主，主帶領你自家都撒，都經過你切一係對主嘅恩典，自家而來感謝主，自家每日自家過日子，自家思照嘅，自家相信主嘅治平不自家都撒，自家而來主嘅面前，嘅面前自家而來念自家嘅嘴，自家都係嘴惡愛念。自家求主赦免自家的撒，是到經過日自家來到嘅面前，自家獻上一切讚美，獻上一切感恩，獻上一切禱告，主接納，來自家開心，自家禱告。主，今日我想來到嘅面前，我想來感謝你。主，我想記得，我想要到經過日一切係一個恩典，我想要到經過日。主陪你帶領我到撒主，我想要感謝你主耶穌。每日我想過嘅日子，日切我想思照嘅，我想嘅説不，我想盡，我想學，我想做嘅，主日切你嘅治平，主非常感謝。主我想要記得，我想要全惡嘅人，主有時係我想做出，我想嘅錯處，主我想做就吹。我想要來到一個面前，為求你主赦免我到撒，是到經過你。我想來到一個面前之時，我想獻上我想嘅從事，我想嘅讚美，我想嘅敬拜，一切主你接納，主感謝你，經過周旋，今日嘅主崇拜，從頭到尾，主你來帶領，你來牽帶，你祝福。一切宗教，一切讚美，獻上本主。感謝你主耶穌，我哋祈求禱告，奉靠耶穌基督嘅聖名，阿門。阿門。弟兄姊妹，我請自家在個日子起行起來，自家愛切切吐是吐善見，是吐善經。我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感應，由同真理瑪利亞所生，在本丟比拉多手下受難，被釘十字架，受死埋葬，將在陰間，第三天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊。將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而共的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。阿門。弟兄姊妹，請坐。好，接下時間愛讀約翰經節，在馬太福音10章26節，馬太福音10章26節，所以不就怕他們，因為掌櫃的事，沒有不露出來的，門窗的事，沒有不披人的頭的。阿門。弟兄姊妹，在乜嘅情況都好，呀。在乜嘅困難都好，我相信是間能夠看得主嘅愛，阿門。係是間嘅讚美，是間嘅上帝，是間愛讚美佢，看見神嘅愛。天神的愛。
海的海洋，我看见神的爱在怜悯的心肠，我看见神的爱在你我的脸上，在每个微笑，在每个拥抱，在每个知道，我能看见神的爱，在每个微笑，在每个拥抱，在每个知道，我看见神的爱，在每个微笑，在每个拥抱，在每个知道，我能看见神的爱，在每个微笑，在每个拥抱，在每个知道，我能看见神的爱，我能看见神的爱，我能看见，看见，看见神的爱。阿門。在乜嘅情況度學，自家看見上帝嘅愛。阿門。嚟弟兄姊妹唱唱。接下是個愛自撇心，是個愛嚟行主嘅辦嘢。主你的特，你生是份，我當然過計日子，日咩ăn coi，但係當我當然上到你就個我當然捧場，我當然就唔驚。心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么苦难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。心情只有我，好想逃去找我，你的慈爱从水不能淹没。听你全声对我说，一生不离开我，给我恩典的承诺。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么苦难不能度过？想起你，我的
15個時間嚟交託本嘅僕人。感謝上帝嘅恩典， Puji syukur atas anugerah Tuhan. 今半夜有機會同弟兄姊妹一起來思想主嘅話。 Hari ini kami mempunyai kesempatan bersama-sama dengan saudara sekalian merenungkan firman Tuhan. 請大家帶頭祈禱。 Mari kita bersama-sama tunduk kepala masuk dalam doa. 天父，我哋感謝你嘅恩典， Bapa yang di surga, kami naikkan syukur atas anugerah-Mu. 讓我哋有機會來敬拜讚美你，也有機會來聽你嘅話。 Berikan kami kesempatan untuk beribadah memuji Tuhan dan juga mendengarkan sabda-Mu. 求主開我哋嘅心，領受主你自己嘅教導。 Bukalah hati kami masing-masing untuk menerima ajaran daripada Tuhan. 求主你潔淨你嘅僕人， Sucikanlah hamba-Mu ya Tuhan. 我哋祈禱感謝那些奉主耶穌基督嘅生命。 Demikianlah kami berdoa dan bersyukur demi nama Yesus Kristus. 阿門。 Amin. 請大家打開聖經，我哋嚟讀馬太福音第10章。 Mari kita bersama-sama membuka Injil Matius pasal 10. 馬太福音第10章，我哋嚟讀第16節。 Kita akan bersama-sama membaca ayat 16. 馬太福音第10章第16章，我踩你哋人氣，如同羊進入狼群，所以你哋人愛連橋槍撒，順良像鴿子。 Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 我哋今半日嘅講題就教會嘅熱天氣，你哋人愛成為基督嘅使者。 Tema yang diberikan oleh gereja yaitu jadilah utusan misi daripada Allah. 但係弟兄姊妹，因為我看到第16節。 Tetapi setelah saya baca ayat 16 ini, 所以我將該題目改成兒童羊進入狼群。 maka saya merubah tema ini menjadi seperti domba ke tengah-tengah serigala. 我哋所讀嘅經文有幾個上文，有幾個下文。 Ayat yang kita baca ini ada ayat sebelumnya dan sesudahnya ini. 我哋所讀嘅經文有馬太福音第10章嘅思路。 Dan ayat yang kita baca itu ada pemikiran, jalan alur pikiran daripada pasal 10 Matius ini. 乜解理由我講有思路呢？ Mengapa saya katakan demikian? 比方講馬太福音第9章從35節讀起， Misalnya di dalam Matius pasal 9 ayat 35, 你就會發現其實主耶穌基督自己已經出嚟傳福音未？ kita akan menemukan Yesus sendiri sudah keluar memberitakan Injil. 你來看馬太福音第9章35、36、37、38節。 Mari kita akan bersama melihat Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. 你就會發現主耶穌行到很多地方來去傳福音。 Kita akan menemukan Yesus berkeliling ke berbagai tempat memberitakan Injil. 35節耶穌照遍很多嘅城市、很多嘅鄉下，各省各鄉。 Kita akan menemukan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. 36節講我哋第一句看到很多嘅人。 Dan ayat 36 dikatakan bahwa Yesus menemukan begitu banyak orang. 呢啲人有精神上嘅痛苦， Mereka mempunyai penderitaan di dalam hal pikiran, jiwa. 佢啲人有身體上嘅疾病， Dan juga sakit penyakit secara jasmani. 佢啲人也有靈性上嘅需要。 Dan juga mempunyai kebutuhan di dalam rohani. 聖經有冇講啊？ Bagaimanakah Alkitab 佢啲 membicarakan hal 人 ini? 困苦流離，如同羊沒有牧人一樣。 Dikatakan mereka itu menderita sebagai domba yang tidak mempunyai gembala. 耶穌有冇講啊？ Bagaimanakah Yesus 耶穌 mengatakannya? 講愛少嘅莊稼很多，做工人很少。 Yesus berkata bahwa ladang yang mau dituai itu begitu banyak tetapi pekerjanya sedikit. 為了理解緣故，主耶穌38節有冇講啊？
Oleh karena itu, maka di dalam ayat 38 Yesus berkata, 所以你们应该求各庄稼嘅主大發供應出去，燒佢嘅莊稼。 karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. 頭先我哋說，佢嘅根本就係第10章嘅配結。 Nah, ayat yang barusan kita baca itu adalah latar belakang daripada pasal 10. 主要是做事情係有原因嘅， Yesus melakukan sesuatu tentu ada unsurnya, 主 sebabnya. 要是愛幫助很多人，愛滿足很多人嘅需要。 Tuhan Yesus mau bantu begitu banyak orang dan mencukupi kebutuhan mereka. 路加福音第6章12節13節， Di dalam Injil Lukas, 路加福音第6章 Injil Lukas pasal 6, 12節13節。 ayat 12 dan 13. Kita kongaliti主要是到山上去日呀日不呀祈禱， Dikatakan bahwa Yesus naik ke atas gunung dan semalam suntuk berdoa. 主要是乜嘅原因日不呀祈禱呢？ Mengapa Tuhan Yesus harus semalam suntuk berdoa? 因為主要是愛選出12位嘅門徒， Karena Tuhan Yesus mau memilih 12 muridnya. 所以馬太福音第10章第1節到第4節就講下你哋主要是兩邊揀選12位嘅門徒。 Oleh sebab itu di dalam Injil Matius pasal 10 ayat pertama diberitahukan kita bagaimana Tuhan Yesus memilih 12 muridnya. 親愛的弟兄姊妹，我請問你一句話： Saudaraku sekalian, satu hal yang ingin saya tanyakan. 一隻公司、一隻商店、一隻企業。 Satu usaha, satu perusahaan, satu Ki- toko, 佢請工人， waktu dia mau mengupah seorang karyawan, 佢招聘職員，嗌請問佢有目的冇啊？ waktu dia mencari karyawan, apakah dia mempunyai satu tujuan atau maksud? Sekarang 有冇有咁樣嘅企業，佢招募工人10隻、8隻、100隻、1000隻？ Apakah di dunia ini ada satu perusahaan yang mencari pegawainya itu sampai 1000-an orang? 佢當然冇寫做、冇上寫做，坐到那個實料，有冇咁樣現象？ Apakah pegawai yang dia upah itu biarkan mereka duduk situ nganggur dan tidak bekerja sesuatu? Sekarang嘅企業招聘職員啊！ 唔係喊佢哋嚟行料嚟坐，唔係喎。 Perusahaan di dunia ini mencari pegawai karyawannya, bukan membiarkan mereka duduk di sana nganggur. 主要是很多嘅門徒，其他選擇12位嘅門徒，那位主要是有目的嘅。 Di tengah begitu banyak murid Tuhan Yesus pilih 12 murid itu tentu saja mempunyai tujuan maksudnya. 主要是幫佢哋權柄， Tuhan Yesus berikan mereka kuasa 讓佢哋能去趕鬼， supaya mereka dapat mengusir setan 讓佢哋奉耶穌嘅名能夠醫治各樣嘅疾病。 dengan atas nama Yesus Kristus dapat menyembuhkan penyakit-penyakit. 主要是安排一對兩隻人出去傳福音。 Tuhan Yesus mengatur sepasang-sepasang orang keluar memberitakan Injil. 主要是愛派佢哋人去，因為需要安泰，因為世界上嘅人需要主嘅福音。 Tuhan Yesus mengutus mereka sepasang keluar karena kebutuhan dunia begitu besar dan manusia sangat membutuhkan Injil. 請大家注意第5節、第6節。 Kita akan bersama memperhatikan ayat 5 dan 你 6. 就會注意到也是吩咐佢哋講，外邦人嘅路，你哋唔好走；撒瑪利亞人嘅城，你哋唔好入。寧可往以色列迷失嘅羊來回去。 Di situ dikatakan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 用另外一句話講， Dengan kata lain, 主要是嘅工作係有策略嘅喎， di mana pekerjaan Yesus itu dia mempunyai satu rencana, program. 有先有後。 Ada yang utama, ada yang belakang, sekunder. 馬太福音28章講下你哋，主要是差遣佢嘅門徒，讓普天下去。 Dalam Injil Matius pasal 28 kita melihat Yesus mengutus rasul-rasul muridnya keluar memberitakan Injil ke seluruh muka bumi. 但係第5節、第6節
目前暂时主要是嘅工作策略，那係派幾個人去以色列迷失一個羊嘅位去。 Tetapi di dalam pasal 10 Injil Matius ayat 5 dan 6 kita melihat Tuhan Yesus mengutus mereka untuk berkeliling memberitakan Injil di tengah-tengah bangsa orang Israel. 所以馬太福音第10章同馬太福音28章唔係完全一樣嘅。 Oleh sebab itu kita menemukan di dalam Injil Matius pasal 10 dan pasal 28 tidak terlalu sama. 馬太福音第10章，那係讓佢哋用機會先讓以色列迷失嘅羊嘅位去。 Karena di dalam pasal 10 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus membiarkan supaya muridnya itu pergi memberitakan Injil kepada bangsa Israel, umatnya itu yang terhilang sesat ini. 係權嘅需要， Yaitu kebutuhan yang secara dekat 係以色列人嘅需要， adalah kebutuhan umat Israel, 係先幫助以色列迷失一個羊。 yaitu membantu umat Israel yang terhilang sesat ini. 當我哋好好看小馬太福音第10章以後， Tak kala kita selesai memperhatikan Injil Matius pasal 10, 你就發現17到25節講其他人哋，你要點樣提防哦，你點樣提防哦，你要提防世界上嘅人。 maka di dalam ayat 17 sampai dengan 25 dikatakan berjaga-jaga waspadalah kepada umat di dunia ini. 第17節講我哋啲。 Ayat 17 dikatakan, 你哋嘅愛防邊人，如果佢愛將你哋人交半公會，也要在會堂裏鞭打你哋人。 tetapi waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. 人十分危險嘅， Manusia itu menghadapi suatu 世界 bahaya. 上無信嘅主嘅人嘅心危險嘅。 Manusia di atas bumi yang tidak percaya Tuhan itu sangat membahayakan. 以色列人安靜，所以以色列人啊安危險嘅。 Jadi umat Israel itu begitu licik, maka mereka itu sangat bahaya. 所以到第10章第16節，主要是兩面講。 Oleh sebab itu di dalam Matius pasal 10 ayat 16 apa yang dikatakan ayat 見 ini? 下就用希臘漢語詩漢出雜一本來翻譯來託本弟兄姊妹。 Maka kini saya dengan PBIK yang Yunani Tionghoa untuk membacakan kepada Anda terjemahan ini. 第16節， Ayat 16. 注意我差你的人去。 Lihatlah aku mengutus kamu. 呢啲地方中文嘅翻譯冇翻譯出呢隻詩。 Di dalam ayat ini di dalam terjemahan Mandarin itu tidak menerjemahkan kata ini, 其實有一隻詩直接嘅翻譯出嚟看啊。 tapi ada satu kata Yunani yang harusnya dikatakan lihatlah. 當然呢隻地方唔好翻譯成看啊。 Tentu saja bagian ini tidak dapat dikatakan lihatlah. 你應該 Mana 翻譯 terjemah. 成，我哋應該翻譯成注意。 Tapi harus diterjemahkan perhatikan. 意思出嚟講自己門徒啊，你哋要注意哦，你係嚴重嘅事情哦。 Yaitu memberitahukan murid-murid Yesus, yaitu perhatikan ini suatu hal yang serius. 你見下有隻事情，你哋冇當作碎片哦，咩都容易哦，做得凊彩哦，唔係咁樣講哦。 Ada satu hal jangan Anda meremehkan, bilang gampang atau tidak diperhatikan. 主要是講注意， Tuhan Yesus katakan perhatikan. 我差你的人去， Saya mengutus kamu pergi. 差遣你隻通知啊， Mengutus kata kerja ini 聖經用嘅很多次， di dalam Alkitab sudah pakai beberapa 特 kali. 別主要是刺激差遣該用嘅好多次。 Khususnya di mana Yesus mengutus kata kerja ini sudah dipakai beberapa kali. 馬太福音第15章24節， Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 14. 主要是本天父上帝差遣。15章，馬太15章24節。 Dalam Injil Matius 15 ayat 24 dikatakan Allah Bapa mengutus Yesus. 彼得前書第1章第12節， Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 12. 觀察一講到本聖靈差遣傳福音嘅人。 Yaitu di mana mereka yang telah diutus oleh Roh Kudus untuk pergi memberitakan Injil. 也表示上你嘅通知係很重要嘅通知。 Itu berarti kata kerja ini sangat penting. 你隻通知嘅
名詞，卻兒童我按述寫嘅使徒。 Yaitu kata kerja ini di dalam kata bendanya itu sangat-sangatlah penting. 你則通知有聯繫嘅名詞， Dia kata 就 kerja 係使徒，所以我哋常常講使徒保羅、使徒馬太等等等等。 Nah, di dalam kata kerja ini ada kata bendanya yaitu seperti rasul, misalnya Rasul Paulus dan lain-lain. 親愛弟兄姊妹，我哋本主也是差遣係一件公用嘅事情。 Saudaraku sekalian, kita diutus oleh Yesus itu suatu hal yang cukup bahagia. 主要 Suatu 是 hal 基 yang 督係 mulia. 我哋嘅救主， Yesus adalah juru selamat 主 kita. 要是基督係上帝嘅嚟。 Dan Tuhan Yesus adalah anak 我哋 Allah. 感覺到按公用主上主愛差遣我哋人。 Kita merasakan begitu mulia karena Tuhan mengutus kita. 呢啲事情唔係小事情， Hal ini bukan hal yang kecil. 當然困難很多， Tentu saja banyak kesulitan yang 當 akan 然 kita 挑 hadapi. 戰唔少。 Dan juga tentu tantangannya banyak. 但係根本嘅我哋要靠咗上主幫我哋嘅恩典，完成上主本我哋嘅使命。 Yaitu hari ini kita harus bersandar atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk menyelesaikan misi amanat agung Tuhan 因 ini. 為主要是差遣我哋人， Karena Tuhan Yesus sudah mengutus 主耶 kita. 穌差遣我哋人有工作要幫我哋做。 Tuhan Yesus mengutus kita karena Dia memberikan kita pekerjaan. 而這任務很重要，因為唔係幫助一隻兩隻人，乃係幫助很多嘅人，係身體靈魂有需要嘅人。 Tugas ini begitu penting karena kita harus pergi membantu bukan seseorang tetapi begitu banyak orang yang mereka membutuhkan bantuan di dalam hal fisik, di dalam hal rohani dan mentalnya. 我哋接下一節嚟看 Selanjutnya kita lihat 馬太福音第10章第16節， di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16. 主要是講注意啊， Tuhan 我 Yesus 差異到人去兒童羊沾業狼群。 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba-domba ke tengah-tengah serigala. 親愛的弟兄姊妹，你聽過羊食肉冇啊？ Saudaraku sekalian, pernah kita mendengar bahwa domba-domba itu makan daging? 羊啊唔會食肉，羊食青草。 Domba tidak pernah makan daging tapi makan rumput. 但係狼啊，梗係食肉嘅喎。 Tetapi serigala itu makan daging. 以前很多年以前啊， Berapa tahun yang lampau, 有隻地方有人用嘅幾十隻嘅狼狗， ada seorang di mana dia telah pelihara begitu banyak anjing herdol. 因為可能政府有需要佢用啊。 Mungkin karena pemerintah ada kebutuhan sehingga membiarkan dia piarakan anjing herdol ini. 有一日啊，佢嘅主人出門， Suatu hari tuannya itu keluar, 撩到佢嘅工人來搬雞到狼狗食東西。 jadi membiarkan pekerjaannya itu memberikan makan kepada serigala, anjing herdol. 雞到狼狗一出來啊，愛啊，食乜嘅東西，雞就拿東西幫佢食嘅人啊，幫佢咬死嘅。 Jadi apa yang terjadi, pekerja dari tuan ini waktu berikan makan kepada anjing herdol, tahu-taunya anjing herdol itu menggigit pekerja dari tuan ini. 親愛咬死嘅，幫佢食係咧。 Di mana pekerjaannya telah dimakan habis-habis oleh anjing herdol. 親愛弟兄姊妹， Saudaraku yang kekasih, 呢條羊進入狼群危險冇危險嘛？ jadi kita bisa bayangkan kalau domba masuk di tengah-tengah serigala, bahaya tidak? 嗰條狼啊係十分合作嘅喎， Di mana kita mengetahui serigala itu kerjasamanya baik 佢 sekali. 哋唔係一條一條出來嘅喎， Mereka bukan keluar seekor 佢 saja. 係一群出來一群出來嘅喎。 Mereka keluar itu sekelompok-sekelompok. 有啲從前面攻，有啲從後面咬人， Ada yang serang dari depan, ada yang dari belakang menggigit kita. 有啲從左邊來，有啲從右邊來。 Ada yang serang dari kiri, ada juga serang dari 請你 kanan. 注意啊！ Tolong 嗰 perhatikan. 條羊係入落狼嘅群地位住喎。 Kita harus perhatikan bahwa domba-domba itu masuk di tengah-tengah serigala. 我請問弟兄姊妹，你責任嘅處境危險冇啊？ Permisi tanya, keadaan situasi dari orang ini bahaya tidak? 我哋去做見證，
我哋去傳福音， Kita- 我哋面對我哋無認識嘅人，危險冇危險啊？ Kita keluar beritakan Injil, bersaksi bagi Tuhan, menghadapi orang-orang yang tidak kita kenal. Bahaya apa tidak? 我來教會講堂啊，看起來啊，雜都係好嘅人。 Saya datang ke gereja berkhotbah, saya melihat setiap kita itu orang baik-baik 你 saja. 心都想話解我唔知啊？ Saya tidak tahu apa yang sedang Anda 但 pikirkan. 係看起來你就有笑容啊，很和善嘅人啊。 Tapi dari wajah kelihatan Anda itu orang yang sopan, yang lemah lembut, penuh dengan senyuman. 但係我喺請問你，如果你入到社會地步嚟去，你看到嗰個小小人，真係有按好笑冇啊？ Tapi waktu kita masuk di tengah-tengah masyarakat melihat orang-orang sekitar kita itu dengan senyuman, apakah Anda bisa yakin dia orang yang baik atau 有 Anda rasa 啲 takut? 地方真係按危險喎。 Tentu saja ada tempat-tempat cukup membahayakan 有 kita. 啲地方你汽車停下來啊，見那度躲、那度搶、那度買嘅東西，連你車門鏡佢都叫打破嘅。 Ada tempat-tempat tertentu waktu Anda parkirkan mobil di mana kita melihat ada orang keluar membawakan pisau atau senjata dan juga mengancam kita. 你去到有啲地方，你看到嘅人啊，你自家都會驚喎。 Misalnya saudara ke satu tempat melihat orang-orang yang dihadapi itu, hati pun menjadi takut. 去過新加坡一間教會， Saya pernah ke sebuah gereja di Singapura, 哇！嗰個教會有特別嘅地方， di mana gereja ini ada sedikit ciri khususnya. 因為世界上嗰度、社會上嗰度唔使人上去嗰隻地方。 Karena di tempat itu begitu banyak orang-orang yang asusila, itu mereka 社會 datang 社會 beribadah. 上唔使人， Di mana mereka orang-orang yang tidak becus yang datang. 社會上人家唔愛啲嘅人。 Yaitu di dalam masyarakat orang tidak mau tahu 社 orang-orang 會上 golongan 嗰度 ini. 人家唔可以同佢來往人， Di 呢 mana- 個嘅教會認識主耶穌得着救恩。 Di mana di masyarakat orang tidak mau kenal, tidak mau bergaul dengan orang-orang semacam ini, tapi mereka ke gereja lalu diselamatkan oleh Kristus. 我聽到你隻教會消息啊，我就十分高興，我試去嗰隻教會做禮拜。 Saya dengarkan berita ini lalu saya tertarik dan saya khusus ke gereja ini ikut ibadah. 我發現嗰隻教會有隻好嘅地方， Saya menemukan di gereja ini ada satu hal yang indah 其 sekali. 他人主動唔係被動啊，主動去接觸人，主動去幫助人，主動將福音傳開。 Di mana jemaat di sana dengan aktif pergi mendekatkan orang-orang yang tidak diterima oleh masyarakat dan beritakan Injil menolong mereka. 嗱，你當係嗰隻禮拜去嗰隻地方嘅時候， Waktu hari Minggu itu saya ke gereja ini, 其他人特別做一隻表嘅名單暗藏，你隻禮拜做得買，做乜嘅。 di mana gereja ini menyusun satu daftar yang cukup panjang. Minggu ini harus kerjakan apa? 比方講，你隻禮拜啊，請你拜六啊，睇自家去買東西嘅時候， Misalnya Sabtu ini tak kalah setiap kita keluar belanja, 你新加坡唔係有公家嘅儲木嘅嘛？ di mana di Singapura kita mempunyai rumah bangunan dari Rumah pemerintah, susun. rumah susun. 你都留下等緊佢， Nah, Anda tunggu di bawah loteng. 睇到人家坐taxi士買青菜進來啊， Tak kala Anda melihat ada orang yang belanja, bawa belanjanya turun dari taksi, 佢查東西很辛苦啊。 melihat mereka itu menentengnya, 你就 mengangkat 趕住 barang-barang 上前去 belanjanya 啊， berat 同 sekali. 佢聽笑啊， Saudara harus cepat maju dan menolong 啊， bantunya. 滿面笑容啊，送佢到屋卡。 Dengan penuh senyum membantu orang itu mengangkat belanjanya ke rumahnya. 你落社會度，你落市區度，你要主動入出人喎。 Di tengah-tengah masyarakat kita harus dengan inisiatif keluar untuk membantu mereka. 但係弟兄姊妹算起來啊，你也唔係十分危險係嘛？ Tapi dihitung-hitung ya ini tidak terlalu bahaya. 但是實際上在世界上有很多人真係危險嘅人喎。 Tapi di dunia itu tentu banyak sekali orang yang cukup menakutkan. 你同佢來往，佢會同你加錢喎。 Anda bergaul dengan dia datang untuk minta pinjaman uang dari Anda. 你同佢來往，你將啲人來佢係殺過人嘅人喎。 Dan tak kala Anda bergaul dengan dia, Anda baru tahu, oh dia pernah membunuh 你 orang. 同佢來往，你將知道哦，人來佢係涉毒嘅人 Tak kala 喎。 Anda bergaul dengan dia, baru tahu, oh dia itu narkoba. 你同佢來往，你將知道佢笑得很甜，
但係佢嘅心啊，其實安壞，想害人，想殺人。 Dan kalau Anda bergaul dengan dia, walaupun senyumnya manis, tetapi hatinya itu jahat, ingin menelan Anda. 親愛的弟兄姊妹，亞利人就係像個一條羊進入狼群一樣。 Saudaraku sekalian, kita seperti seekor domba yang masuk di tengah-tengah serigala. 亞利求主幫助亞啲人， Kita harus memohon Tuhan 讓 menolong 亞 kita. 利能夠幫助佢啲人，亞利人能夠將福音傳俾佢哋。 Supaya kita dapat menolong orang-orang semacam ini dan juga memberitakan Injil 為了 kepada 啲 mereka. 人，馬太福音第10章第16節裏面講啊， Oleh sebab itu, maka di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16 dikatakan, 所以我差你啲人去如同羊進入狼群。 Perhatikanlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. 所以你都要幾見，像個蛇，順良，像個鴿子。 Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 有4隻字啊， Ada 4 kata, 特別隻你都要幾見， yaitu kata pertama harus cerdik, 幾見， harus cerdik. 幾見呢隻字人無落新約聖經用了14次Di mana ，14次。 kata cerdik ini di dalam perjanjian baru, di mana di dalam kata Yunaninya sudah pakai 14 kali, 因為用咗人嘅神學， karena dipakai di atas manusia. 所以多半係最翻譯聰明嘅人， Jadi lebih banyak diterjemahkan orang-orang yang pintar yang ditujukan. 明白人。 Seorang yang pintar, lincah. 比方講，哥林多後書11章19節，翻譯精明嘅人。 Misalnya 2 Korintus pasal 11 ayat 19 dikatakan orang-orang yang lincah, yang pintar. 係聰明嘅人咯， Orang yang pintar, 係明白人咯，懂事 seorang 嘅 yang 人咯， luar biasa, yang pintar, 係 cakap, 精明嘅人。 orang yang cerdik. 但係你係傻哥喎，你係傻喎，唔係人喎。 Tapi di sini dikatakan itu ular, bukan manusia. 故所以翻譯幾見， Oleh sebab itu diterjemah cerdik, 像個傻哥一樣。 seperti ular. 佢出去佢先探探啊， Dia keluar ya dia lihat kiri kanan, 佢嘅神 perhatikan. 嘛出來出去探消息咯。 Jadi di mana lidahnya dikeluarkan untuk mendengar situasi keadaan. 有乜嘅 melihat. 事情佢出放屁喎， Kalau ada terjadi sesuatu dia sudah berwas-was. 佢抵得保護自己喎。 Dia tahu bagaimana melindungi dirinya. 我承認啊，我唔係聰明嘅人， Saya harus mengakui bahwa jujur saya itu bukan orang yang 我 pintar. 也冇幾見， Saya juga tidak cerdik. 我好多有幾次幫人家拍小拍我嘅錢包。 Ada berapa kali saya dicopet. 有一次啊， Satu 坐車 kali 嘅時候啊， waktu saya naik bus. 我就很奇怪喎， Saya rasa heran. 佢對面坐，佢就妹仔很緊張，千安來望去喎。 Saya melihat di seberang saya ada seorang ibu yang terus begitu lihat kiri kanan tidak tenang. 馬家人人， Kenapa? 因為佢講到佢拍笑啊，去拍我嘅錢包， Karena dia temukan ada seorang pecopet lagi mau copet dompet saya. 佢唔敢生， Dia tidak berani Ngayu keluar nanti. suara dan saya pun tidak tahu. Lihat hal haca. ini. Begitu turun 快 dari 家 bus, 伙，錢包 wah 幫你睇下 celaka. 咧。 Dompet saya telah dicopet oleh pecopet itu. 然後一次坐車去泗水， Satu kali saya naik bus ke Surabaya. 哦，梗係石炒，梗係按辛苦喎， Waktu itu macet sekali. 梗係小要冇冷氣，冇空 Waktu 調， itu busnya belum ada AC. 我就探頭哦，我被吹風。 Jadi saya keluarkan kepala saya dari jendela untuk tiup-tiup angin sedikit karena panas. 我唔感覺到驚啊， Waktu itu saya tidak rasa mau takut. 因為前面企一軍人啊， Karena di depan saya berdiri seorang polisi. 旁邊也有軍人啊， Di samping saya juga ada polisi. 故所以我唔驚啊。 Jadi saya rasa tenang. 但係後來忽然之間， Tapi tiba-tiba sekejap mata. 佢旁邊坐人就企落就下車喎。 Duduk di samping saya itu orangnya langsung berdiri dan turun dari bus. 平常如果下車，如果幫我兜盲啊，兜盲兜盲。 Biasanya kalau mau turun dari bus pasti kita lihat tengok sudah tiba sasaran tiba tempatnya enggak. 你隻人冇喎， Tapi orang ini tidak. 一企來佢就下車喎。 Begitu dia berdiri langsung turun ke 我 dari 奇 bus. 怪啊， Saya 我 jadi 超摸 heran. 我嘅錢包， Saya langsung pegang dompet saya di mana. 快家伙要搬佢爬車嚟。 Waduh celaka, dompet saya telah dicopet.
亲爱的弟兄姊妹， Saudaraku sekalian, 主也是的， Tuhan Yesus tahu 主也是讲啊，俺哋爱唱个傻一样， Tuhan Yesus katakan kita harus cerdik seperti ular. 傻啊，你只是啊，新约用嘅14次， Di mana kata ular ini di dalam perjanjian baru telah dipakai 14 kali. 有一两次意思就中心啦，个好啦，有几多次几个意思是中心呢？中间呢？ Oh, ada berapa kali di mana kata ini bersifat netral, 但係多數就咪唔好嘅， tapi lebih banyak itu tujukan yang tidak baik. 傻個， Ular 我哋唔歡喜嘅。 Kita tentu tidak suka. 但係你唔歡喜嘅傻個，你記得咯，佢按幾件喎？ Tapi kita tidak senang dengan ular, tapi ular itu sangat licik, sangat cerdik. 幾件喎？佢懂得保護自己喎。 Dia tahu begitu cerdik, tahu bagaimana untuk menjaga dirinya. 還有兩隻事， Masih ada dua kata, 一隻是最順良， yaitu taat, tulus, dan 順良 baik. 唱個乜嘢？唱個鴿子。 Ya seperti apa tulusnya? Yaitu seperti merpati. 呢隻順良啊， Dikatakan di sini tulus ini, 發雜溫順啊。 atau dikatakan begitu lemah lembut. 新約一共用了3次， Di dalam perjanjian baru telah dipakai 3 kali 我 kata 將 ini. 佢翻譯成溫順。 Dan saya terjemahkan menjadi Ansun. sangat nurut, sangat tulus, sangat lembut. 因為係日鴿嘅， Karena ini adalah merpati. 呢隻溫順呢隻是用了3次。 Dan kata ini telah dipakai 3 kali. 比方講羅馬書16章19節， Misalnya surat Roma 16 ayat 19. 和合本翻譯成愚拙， Di dalam terjemahan Union dikatakan orang yang bodoh. 我翻譯成無本惡事來玷污嘅。 Ya, saya terjemah jadi jangan hal-hal yang jahat itu telah menodai kita. 比方講腓立比書第2章15節。 Misalnya Filipi pasal 2 ayat 15. 和合本翻譯成無瑕疵嘅， Di dalam terjemahan Union dikatakan yang tidak bercacat celah. 我翻譯成貼純真無瑕嘅。 Ya, saya terjemah yaitu begitu polos yang tidak ada cacat celahnya. 意思乜嘢呢？ Apa artinya? 意思講我哋嘅心啊，我哋嘅心情啊，我哋嘅思想啊， Itu ya yang berarti apa? Yaitu hati kita, pikiran kita, dan juga tabiat sifat kita ini 應該係純嘅、純真嘅、無瑕嘅、無瑕疵嘅。 harusnya yang lurus, yang tulus, yang tidak bercacat celah. 我要請問人，這啲人啊，從這啲人啊，個古怪啊，或者惡嘅人個古怪。 Permisi tanya, orang yang licik pandai itu lebih banyak taktiknya atau orang yang bodoh lebih banyak taktiknya? 惡嘅人啊，個冇古怪哦。 Orang yang bodoh lebih polos, lebih lugu. 乜嘅原因？ Kenapa? 佢都講惡啊， Karena dia lebih bodoh. 但係這啲人啊， Tapi orang yang pintar, 佢一古怪起來嘅時候啊， begitu dia mulai banyak taktiknya, 佢騙人，騙到人唔掂喎。 dia sudah menipu Anda, Anda pun tidak tahu tertipu. 紐約有一隻猶太人 Di New York ada seorang Yahudi, 佢家人家投資，佢投資你錢入來，佢幫你投資。 di mana Anda titipkan uang dan dia membantu untuk investasi. investasi. 佢叫幾十年喎， Tahu berapa lama? Berapa puluh Kisahnya, tahun? Berapa puluh tahun? 佢兩隻拉都唔掂喎， Di mana kedua anaknya pun tidak tahu hal ini. 幾十年啊， Puluhan tahun, 佢嘅公司幾十隻人都唔掂喎。 di mana perusahaannya itu tidak ada yang tahu hal ini. 你隻錢入來，嗰隻錢出去，佢騙人冇賺咁多錢，佢講賺咁多錢 Di。sini masuk uang, di situ dia putar. Dia menipu bahwa dia sudah untung begitu banyak dan begitu lancar 佢 usahanya. 嘅公司按豪華， Di mana perusahaannya itu begitu mewah, 佢每錢入
ไม่เพี้ยน人家100,000,200,000人家踢哨 Dia 嘅， bukan menipu orang 1 juta, 2 juta terlalu kecil. 佢馬雞錢佢都識。 Semua uang dari mana aja dia makan semua. 猶太教嘅慈善基金嘅錢佢也識。 Di mana Dana Yayasan Sosial Agama Yahudi. ya dana yayasan agama Yahudi pun dia telan. 猶太教嘅慈善基金嘅錢佢也識。 Di mana dana dari yayasan orang Yahudi pun dia makan. 佢似係猶太人喎， Dia seorang Yahudi, 唔係識按手嘅錢喎， dia tidak makan sedikit uang. 後來佢掂唔到， Akhirnya dia tidak tahan 佢 lagi. 講自己嚟， Dia berkata kepada anaknya, 佢其中有隻嚟為了呢個事情自殺咯， salah seorang anaknya itu karena hal ini akhirnya bunuh diri. 佢嘅心橋寫信本件， Di mana mantunya tulis surat kepadanya. 佢講佢點解永遠唔可以原諒你嘅， Dia bilang, seumur hidup saya tidak akan memaafkan Anda. 呢隻人後來死嘅， Dan akhirnya orang ini meninggal. 死落呢， Mati di mana? 死落監牢地背度。 Dia meninggal di dalam penjara. 哦，聰明嘅人 Oh, 喎， dia seorang yang pandai. 佢通心思你都唔知喎。 Dia sudah begitu banyak akalnya, Anda pun tidak tahu. 主要是愛愛的人，成為聰明嘅人， Tuhan Yesus mau kita jadi orang yang pintar, 愛己見， harus cerdik, 冇半個騙。 jangan ditipu. 但係主要是講我哋呢啲，我嘅心思，我哋嘅思想，我哋嘅統計，愛純正，冇 Tapi 邪。 Tuhan Yesus katakan, di dalam pikiran kita, motif kita, kita harus lurus, tidak boleh jalan miring atau 我 bengkok. 哋頭先所讀嘅溫順，嗰隻詩嘅意思就係咁樣， Nah, tadi yang kita baca kata ini tulus, yaitu artinya ini, 係純正嘅， yaitu yang tulus, yang 係 lurus, 冇半點污嘅。 tidak ada noda. 用我哋嚟呢隻世界行，我哋唔知半個開，但係我哋也唔好打壞心思， Di dalam- 順着一隻純正嘅心來侍奉主，來為主做見證。 Dalam dunia ini jangan kita dicelakai orang, tetapi kita harus ada satu hati yang tulus untuk melayani, memberitakan Injil. 親愛的弟兄姊妹， Saudaraku 你會講我啊？ Saudara takut? 弟兄姊妹，我請問你會講我？ Permisi tanya, Anda takut? 一隻人啊，看到呢隻世界安壞啊，我講呢啲心故會講嘅。 Seorang melihat dunia yang begitu kacau, begitu rusak ini, hati pasti rasa takut. 但係今半日我有一隻好消息講呢啲。 Namun hari ini ada satu berita yang indah saya beritahukan 比方 Anda. 講，你來看馬太福音第10章29、30、31節， Coba kita melihat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 29 主 dan 要是 30. 安慰我哋啲人， Tuhan Yesus menghibur kita. 主要是講兩隻馬車每買一份銀子嘛，若是人哋嘅父唔準時嘅話，一隻也唔能夠跌落地上。 Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. 將人哋嘅頭髮也都被算過嘅， Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. 所以人哋嘅唔好強，因為 Oleh sebab 你們 itu- 比許多嘅馬車還貴重。 Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. 祝弟兄姊妹們，我哋能像個一條羊進入狼群一樣。 Benar saudaraku sekalian, kita sebagai seekor domba yang masuk di tengah-tengah 我 serigala. 哋面對各種各樣嘅人， Kita menghadapi orang yang beraneka ragam. 各人打各人嘅審判，各人有各人嘅心思。 Setiap orang mempunyai cara pikirnya dan juga ada satu maksud niatnya. 但係我哋唔好灰心， Tapi jangan tawar hati. 求主幫助我哋， Mohon Tuhan menolong. 靠上帝嘅恩典， Dengan anugerah 我 Tuhan, 哋唱過一條沙按基建，我哋唱過一隻鴿嘅一鴿嘅按穩順。 marilah kita sebagai seekor ular yang cerdik dan tulus seperti seekor merpati. 為主做更加好嘅見證。 Bersaksi lebih indah bagi Tuhan. 我哋低頭祈禱， Mari kita tunduk kepala, masuk dalam doa.
全來的主，我哋感謝你嘅恩典。 Tuhan yang kami kasih, kami menaikkan syukur atas 雖 anugerah 然我 Tuhan. 哋生活落一隻唔理想嘅、一隻危險嘅社會地步度， Walaupun kami hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak adil, yang penuh dengan hal-hal yang jahat 求 ini. 主唔好離開我哋。 Namun Tuhan janganlah tinggalkan 對 kami. 啦，我哋每隻人嘅生活同腳步， Pimpinlah langkah hidup setiap kami. 讓你嘅名落我哋身上得到榮耀。 Biarlah nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kami. 多謝主嘅恩典， Terima kasih ya Bapa. 祈禱感謝，那係奉靠主耶穌基督嘅生命。 Kami berdoa demi nama Yesus Kristus, nama yang kudus kami mohon. 阿門。 Amin. 感謝各位僕人，今半日分享主嘅話語，上帝祝福。接下是家愛每兩件事情禱告。第一是家愛為弟兄姊妹基督徒就傳任道，也培養公平嘅，也無論叫啥菜之間，無論叫啥菜不卡。 是家愛求主來支持基督徒，本基督徒有力量，本基督徒有好嘅後面、河水、河鹽，是到叫神能夠來恢復。第二是家也愛為是家嘅政府人間禱告，求主本基督徒有聰明智慧來幹，也一切叫神做嘅條理，也是到也培養公平。 隨住你可以過去，也是家也為你到人民可以和政府人間合作，叫啥有順服，也政府人間嘅條例，來為你兩件事情，是家開心，是家禱告。主我晒入嚟到一個面前，根本日我晒撇，我晒為弟兄姊妹，佢都晒傳任道，也培養公平嘅。 無論幾多啥，今下吹之讚計；無論幾多啥也吹不卡計。主，我晒求你，你本幾多啥有隻力量，你恢復幾多啥，透過叫啥説計咗，透過一切叫啥説嚟説不，主，你來支持恢復幾多啥。主感謝你，我晒也為我晒政府人間禱告。 你本叫使聰明智慧來講一結家，也用本獻來做設叫啥做出嘅條例，人能夠時代朝日日也培養公平，可以過去隨住你。我世為一人民禱告，本叫啥要隻順服政府，本叫啥可以來合作，和政府人來合作。 叫啥啲特人品叫啥做隻害人民來順服政府人dân，感謝你主，求你來恢復我世嘅家，感謝你聽我世祈求禱告，奉靠耶穌基督嘅聖名，阿門。好，接下是家愛半奉獻，弟兄姊妹奉獻可以記錄各人半堂計付求。 mang bút奉獻chỉ是cái cho奉獻祷告來是cái禱告。主我saya感謝你，今本日我saya按好嘅機會，可以來獻上一切主祝福你本來都撒，我saya pun奉獻。主我相信主你嘅強一切我saya獻上嘅，你來使用一切我saya獻上嘅錢源，是當來可以用來吹每為我saya嘅。 回照吹我晒信堂，是到主嚟擁有一個名，主你嘅祝福，弟兄姊妹叫晒嘅生活，叫晒嘅工作，叫晒嘅家庭，主你祝福佢到晒，本叫晒要按一心愛心跟隨主，感謝你主，聽我晒祈求禱告，奉靠耶穌基督嘅聖名，阿門。好，而家從條詩歌，一切歌頌讚美。
chế cả. Giải sang kỹ thuật thu phí thông siêu xịt 25号7月2021年 thì dịch Class Christian Worldview 2021年7月27号拜二晚上7点。主题就是wawasan Alkitab kejatuhan. Kongjan Saleh Ali Mukse. Kelas Christian Worldview Trong thọ cổ dung Thiang thì hữu chỉ môi nên kêu chuẩn bị cả chuẩn sĩ tham gia. Thì nhí, ngày hay kết tụ môn thu xin thu phùi hưởng bản 2027年7月29号拜四晚上7点 thì dịch khiếp. Chủ题就是mengenal Allah yang benar. Kongjan Jevin Senge contoh. Thì 3. Webinar ajaran sesat Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa 2027年7月30号晚上6点到8点。Kongjan就是Maria Wu contoh. Webinar ajaran sesat trong thọ cổ dung Thiang thì hữu chỉ môi nên kêu tham gia. Giải sang kỹ thuật thu phí thông siêu xịt tàu lý bùi chỉ cảm trả thì hữu chỉ môi cây con chủ. Họ chấp hạ ngài chẳng sĩ ca tiếng chủ môi khi hồng hình nói sĩ ca ai kết số sĩ ca kinh bút dịch cây chi phối sĩ ca ai chồng xăm dịch dùng. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu mohonkan belas kasihan Tuhan untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kami saat ini dalam bahaya yang besar. Di sekeliling kami ada banyak sakit penyakit yang bisa menyerang kami kapan saja dan di mana saja. Tuhan, tapi mohon Tuhan belas kasihani. Lindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong jagai mereka kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada.
Mari Tuhan Engkau lindungi mereka Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwa mereka. Mari Tuhan lindungi dan juga dalam usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, mari Tuhan berkati. Tuhan tolong supaya di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, anak-anak-Mu Tuhan tetap terpelihara oleh Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam pergumulan. Apapun yang menjadi kesulitan mereka, mari Tuhan kiranya tolong campur tangan, memberi kekuatan buat mereka yang lemah, memberikan penghiburan buat mereka yang susah, memberikan kepada mereka pengharapan buat mereka yang putus asa. Tuhan, dengarlah doa hamba-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们领受上帝的祝福，但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，将一众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿门。弟兄姊妹，長初乜到，即刻嘅詞彙到呢為止，上帝祝福大家，再見。